النحو الواضح کی طرف آتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہم کو سوالات کرنے ہیں اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ احوال بناء المضارع، احوال بناء المضارع، مضارع کے مبنی ہونے کے احوال، مضارع کے مبنی ہونے کے احوال۔ احوال بناء الفعل المضارع، بناء المضارع، یہ جو بات کہی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مضارع مبنی نہیں ہوتا، اس کے بعد حالات مبنی ہوتے ہیں، مضارع معرب ہوتا ہے، یا پھر کیا وجہ ہے؟ جی شیخ، فعل مضارع جو ہے یہ دو حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ معرب ہوتا ہے۔ دو حالتوں میں جب بارک اس کے ساتھ بارک نون اللہ التوکید بارک ہو۔ اللہ فیک، جی جی بارک اللہ فیک، یہی آپ کو وضاحت کرنا تھا۔ اس کے بعد رفت صاحبہ سے سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ فعل مضارع کن دو حالتوں میں مبنی ہوتا ہے؟ جی شخص صاحب، اگر نون توقید لگے تو مبنی علی الفتح ہوگا، اور اگر نون نسوہ لگے تو مبنی علی السکون۔ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد نسیم اختر صاحب، آپ یہ بتائیں، البنات ینافسن الغلمان فی کثیر من الاعمال وقد یفقنہم، البنات ینافسن الغلمان، البنات ینافسن الغلمان، تو ینافسنا میں فعل مضارع کس کے ساتھ متصل ہے؟ ینافسنا میں فعل مضارع کس کے ساتھ متصل ہے؟ نون نسوہ کے ساتھ۔ اور اس کا نون نسوہ کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے کس حالت پہ مبنی ہے وہ؟ فعل مضارع جب نون نسوہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو کس چیز پر مبنی ہوتا ہے؟ مبنی ینافسنا، جی ینافسنا، علی الفتح۔ ینافسن ہوتا تھا اگر الفتح ہوتا تو، نون توکید کے ساتھ متصل ہو تو مبنی الفتح ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم کہہ رہے ہیں ینافسنا۔ واضح ہے؟ ینافس سکون ہے، جی جی سکون، ینافسنا مبنی علی السکون۔ مبنی علی السکون ہوتا ہے، جی مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد نجمہ شیخ صاحبہ، جی ہاں، آپ سے سوال ہے کہ یتبخو، یتبخو کو فعل مضارع بنائیے اور اس سے ایک جملہ بنائیے مبنی علی الفتح۔ یتبخو سے فعل مضارع مبنی علی الفتح کا ایک جملہ بنائیے۔ یتبخو، ہاں جی ہاں، اس سے فعل مضارع مبنی علی الفتح کا ایک جملہ بنا دیجیے۔ مبنی علی الفتح بنائیں گے شیخ صاحب تو کوئی وہ لگانا پڑے گا پہلے، اس کے لیے نصب کا جیسے ان لگانا پڑے گا۔ کیوں لگانا پڑے گا؟ اس کو مبنی علی الفتح بنانے کے لیے۔ تو مبنی یا مبنی کی بات کریں ہم لوگ، وہ ان لگے گا تو مرب ہو جائے گا، ہم مرب کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں۔ جی 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 جی، آپ کے سامنے کتاب میں جو پہلے مثالیں ہیں نا وہ آپ کے سامنے واضح ہیں، اس میں کہیں بھی جو ہے ان کو حرف ناصب لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جی نہیں شیخ، میں نہیں کر پا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس سوال کو ہم دوسروں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ ملیحہ شفیق صاحبہ۔ جی شیخ، لیطبخن الطعام۔ دیکھیے، لیت بخنت تعاما، تو اس میں آپ نے تو مبنی علی الفتح نہیں بنایا۔ شیخ آپ نے مبنی علی الفتح کا نہیں کہا؟ ہاں، مبنی علی الفتح کہہ رہا ہوں میں۔ جی، لیطبخن، بخنا، بخنا، یہ تو بخ تو مبنی علی السکون ہوا۔ لیطبخن، سوری شیخ، لیطبخن طعام، یا پھر لیطبخن الرجل الطعام۔ دیکھیے، لی لام کے کسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ جو مبنی علی الفتح کے ساتھ جو لام لگتا ہے وہ لام تاکید ہے، لام تاکید ہے، وہ لام کے فتحے کے ساتھ ہوتا ہے، لا یت۔ نعم نعم، جی جی شیخ، لیطبخن لا یت، لا لا، لی نہیں بلکہ لا یت۔ لا يطبخن الرجل طعام، لا يطبخن الرجل الطعام، لا يطبخن الرجل الطعام۔ آپ نے مردوں کو ذمہ داری دے دی اس کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے ہم سوال کریں گے
यसअलू के बारे में, यसअलू से एक नून निस्वा का जुमला बनाइए। यसअलू के साथ यसअलू से एक नून निस्वा का जुमला बनाइए कामरान अली साहब। जी शेख साहब, अन्निसाओ यसअलना अनिस्साअ। हाँ जी हाँ, अन्निसाउ यसअलना अनिस्साअ। ठीक है, अन्निसाउ यसअलना अनिस्साअति। सही, ठीक है, जुमला वाज़ेह है। इसके बाद फरीहा राही साहिबा, आप कोई एक जुमला बनाइए जिसमें फेल मुजारे मुअर्रब हो। फेल मुजारे मुअर्रब का कोई भी एक जुमला बनाइए। यक्सिलु फातिमातु कमीसहु। यगसिलु क्यों जब आप फातिमा तो कह रहे हैं? गसला। तगसिलु कहिए। तगसिलु फातिमातु कमीसहु। तगसिलु फातिमातु कमीसहा। यज़हबु मुहम्मदुन इला सूकी। शेख, हाँ बिल्कुल सही है। यज़हबु मुहम्मदुन इला सूकी। यंज़िफु अलियु इस्नानहु। अस्नानहु, यंज़िफु अलियुन अस्नानहु। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। उसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप किताब में देख कर करते तो वो सही हो सकता था, मैं बताऊंगा तो वो जुमला बन जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इरहम न दुआफा, इरहम न अद्दुआफा ये नहीं, बल्कि अंजिज़न्नल वादा, अंजिज़न्ना अल वादा, इसका इराब, इसकी तरकीब कीजिए। अंजिज़न्नल वादा, इसकी तरकीब कीजिए। अगरचे कि ये फेले मुजारे में नहीं आ रहा, लेकिन वो किताब की जो तालीफ है मुअल्लिफ, उन्होंने दोनों किस्म के अफ़ाल की तरकीब को इसमें इस्तेमाल कर लिया। खैर, हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि फिर वो फेले अम्र हो जाएगा। युदाइबु, युदाइबी से कोई जुमला बनाइए, जुमले मुफीदा, खा वो मोरब हो या मबनी अलल फतह हो या मबनी अलल सुकून हो, कोई भी जुमला बनाइए युदाइबु से। शेख साहब, युदाइब का मतलब क्या शेख साहब? हंसी मजाक करना, खेल कूद करना। अच्छा, युदाइबुल मरउ ज़ौजतहु। मर्द युदाइबु नहीं करती, औरत अच्छा, युदाइबु नहीं करती, क्योंकि या जो है ये जो सीगा है गायब का सीगा मुज़क्कर के लिए है। अच्छा, मबनी बर फतह के लिए लियुदाइबन्ना अल अत्फालु। जी, और मबनी बर सुकून के लिए अत्तालिबातु युदाइबना सदीकातहुन्ना। सदीकातिहिन्ना, सदीकातहिन्ना। सदीकातिहिन्ना। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर जो है इसके बाद का सवाल करेंगे कि कोई एक जुमले मुफीदा बनाइए, कोई भी एक जुमले मुफीदा जिसमें फेले मुजारे मबनी अलफ सुकून हो। और हमारे पास अब बाकी रह गई हैं नौरीन साहिबा। जी शेख, कोई भी एक जुमला जिसमें फेले मुजारे मबनी अलफ सुकून हो। अला तस्ता ला, शेख लफ्ज में भूल गई जिसका मैंने सोचा था। ला, कोई भी जुमला फेले मुजारे में मबनी अलफ सुकून, कोई भी जुमला बताइए। फेले मुजारे ला तज़हबन, नहीं, वो बनाना है, मबनी अला फतह का है ना आपने? सुकून का मबनी अलफ सुकून का। अच्छा, अलबनातु तस्तमे, अलबनातु तज़हबना
إلى السوق. البنات يذهبن إلى السوق. إلى السوق. البنات يذهبن إلى السوق. ٹھیک ہے. کوئی اور ایسے بھی ہے جس میں سوال نہیں کیا ابھی؟ کیا سب ہو گئے؟ سارے ہو گئے نا؟ جی سب ہو گیا. جی سر. الاسم المعتل الآخر، اسم جس کا آخر میں حرف علت ہوتا ہے. یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اسم جس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے. تو ہم نے پڑھا المقصور و احوال اعرابہ، مقصور اور اس کے اعراب کی حالتیں. اور مقصور کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف لازمی ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ لازمی طور پر الف ہوتا ہے. وہ ہم نے پڑھا جیسے کہ الہدا، الذکر، المنى، الرضا، القرى وغیرہ وغیرہ، سارے کے سارے جتنے بھی ہو سکتے ہیں. الندا ہے، الفوضا ہے، الہوا ہے، المرضا ہے، یہ ہم نے پڑھے جس کے آخر میں الف ہوتا ہے. آج ہم لوگ پڑھیں گے المنقوص و احوال اعرابہ، منقوص اور اس کے اعراب کی حالتیں. المنقوص و احوال اعرابہ، منقوص اور اس کے اعراب کی حالتیں. منقوص نقص سے ہے، وہ جس میں نقص ہوتا ہے کیونکہ اس میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت یا ہے، اس وجہ سے اس کو منقوص کہتے ہیں. منقوص کہتے ہیں کیونکہ اس میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت یا ہے. تو اس کی مثالوں پر آپ غور کیجئے. فر الجانی، مجرم بھاگا. فر الجانی، مجرم بھاگا. عدل القاضی، قاضی نے انصاف کیا. نادى المنادی، نادى المنادی، پکارنے والے نے پکارا، ندا دینے والے نے ندا دی. یندم الباغی، یندم الباغی، باغی شرمندہ ہوتا ہے، باغی شرمندہ ہوتا ہے. یہ اس کے پہلے حصے کی مثالیں ہیں، یہ اس کے پہلے حصے کی مثالیں ہیں. اس کے دوسرے حصے کی مثالیں ہیں حبست الجانیہ، حبست الجانیہ، میں نے مجرم کو قید کیا، میں نے مجرم کو پکڑ لیا، قید کیا. نحترم القاضیہ، ہم قاضی کا احترام کرتے ہیں. سمعت المنادیہ، میں نے پکارنے والے کو سنا. یکرہ الناس الباغیہ، لوگ باغی کو پسند نہیں کرتے. اس کے تیسرے حصے کی مثالیں ہیں نظرت الی الجانی، میں نے مجرم کی طرف دیکھا. قمنا اجلالا للقاضی، ہم قاضی کے احترام میں کھڑے ہو گئے. اصغیت الی المنادی، میں نے پکارنے والے کی طرف توجہ کی. علی الباغی تدور الدوائر، علی الباغی تدور الدوائر، باغی پر زمانے کی مصیبتیں ہوتی ہیں یا باغی پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. مثالوں کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں آپ دیکھیے فر الجانی، عدل القاضی، نادى المنادی، یندم الباغی. الجانی، القاضی، المنادی، الباغی، یہ تمام کے تمام فاعل واقع ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام فاعل واقع ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو رفع ہے وہ ظاہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت ہے اور یہ منقوص ہے، یہ منقوص ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں منقوص وہ ہے جس کے آخری میں لازمی طور پر یا ہوتی ہے. یہ پہلی بات ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اس کا اعراب حالت رفع میں، اس کا اعراب حالت رفع میں یہ مقدر ہوتا ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں مقدر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا. تو اب الجانی کیا ہوگا؟ الجانی فاعل مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی آخرہ،
लिअन्नहु इस्मुन मनकूस। तो ये हालत रफा में जो मनकूस है उसका इराब हालत रफा में क्या होता है? तकदीरी होता है, ज़ाहिरी नहीं होता। अब उसके बाद आप देखिए, हबस्तुल जानिया नहतरिमुल काजिया समिअतुल मुनादिया यकरहुन नासुल बागिया। इसमें देखिए अल जानिया, अल काजिया, अल मुनादिया, अल बागिया, ये सारे के सारे मफूल बिही वाक़े हुए हैं और इन सब में नसब जाहिर है। तो हबस्तु ये तो फेल और फाइल हो गए। अल जानिया मफूलुन बिही मंसूबुन बिफतहतिन ज़ाहिरतिन अला आखिरिही। अल काजिया मफूलुन बिही मंसूबुन बिफतहतिन ज़ाहिरतिन अला आखिरिही। ये चारों जो लफ्ज है अल जानिया, अल काजिया, अल मुनादिया, अल बागिया, यह है इसमें मनखूस क्योंकि इसके आखिरी में लाजमी तौर पर या मौजूद है, लेकिन हालत नसब में इसका नसब वाज़ेह होता है। हालत नसब में इसका नसब वाज़ेह होता है। तो इसका मतलब ये कि इसमें मनखूस का जो इराब है हालत नसब में वो ज़ाहिरी होता है, मुक़द्दर नहीं होता बल्कि वो ज़ाहिर होता है। उसके बाद आप देखिए, नज़रतु इलल जानी कुमना इलालन लिल काज़ी अज़ग़ैतु इलल मुनादी अलल बागी तदूरुद दवाइरु। अल जानी, इलल जानी, लिल काज़ी, इलल मुनादी, अलल बागी, इन सब पर हर्फ इल्लत दाखिल हुआ है और ये सारे के सारे मनकूस हैं क्योंकि इसके आखिर में लाजमी तौर पर या मौजूद है और हर्फ जर इन पर दाखिल हुआ है। लेकिन इनका जर कहाँ है, इनका कसरा कहाँ है? इनका कसरा जाहिर नहीं है बल्कि ये मुक़द्दर होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें मनकूस हालत जर में उसका जो एराब होता है वो मुक़द्दर होता है। अल जानी, इलल जानी, इला हर्फ जर्रिन, अल जानी मजरूरुन बि इला व अलामतु जर्रिही कसरतुन मुक़द्दरतुन अला आखिरिही। लिल काज़ी अल्लाम हर्फ जर्रिन, अल काज़ी मजरूरुन बिल लामी व अलामतु मजरूरुन बिकसरतिन मुक़द्दरतिन अला आखिरिही, या फिर मजरूरुन व अलामतु जर्रिही कसरतुन मुक़द्दरतुन अला आखिरिही, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसमें मनखूस उसको कहते हैं जिसके आखिर में लाजमी तौर पर या मौजूद होती है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि इसमें मनखूस का एराब हालत रफा और हालत जर में मुक़द्दर होता है और हालत नसब में क्या होता है? हालत नसब में वो जाहिर होता है। अल-क़वाइद की तरफ आप आगे आइए। अल-क़वाइद अल मनकूसु हुवा कुल्लु इस्मिन मुअरबिन आखिरुहु याउन लाज़िमतुन मक्सूरुन मा क़ब्लहा। मनकूस हर वो इसमें मुअरब है जिसके आखिर में या लाजमी होता है जिससे पहले कसरा होता है, या जिससे पहले कसरा, जैसे अल काजी, अल जानी, जी, नी, या जिससे पहले कसरा है। तो इसमें मनकूस वो इसमें मुअरब है जिसके आखिर में या लाजमी होता है और उसके पहले कसरा होता है, मकसूर मा क़ब्लहा होता है। तुक़द्दरु दम्मतु वल कसरतु अला आखिरिल मनकूसी फी हालति अर्रफ़ी वल जर। ज़म्मा और कसरा मुक़द्दर किया जाता है इसमें मनकूस के आखिर में, रफ़ा और जर की हालत में। रफ़ा और जर की हालत में इसमें मनकूस पर रफ़ा, ज़म्मा और कसरा मुक़द्दर होता है। अम्मा नस्बु फ़यकूनु बिफ़तहतिन ज़ाहिरतिन अलल आखिरी, लेकिन नसब वो फतह ज़ाहिर के जरिए होता है उसके आखिर में। नसब की हालत में उसमें फतह लगता है, लेकिन रफ़ा और जर की हालत में उनका जो ज़म्मा और कसरा है वो मुक़द्दर होता है। समझ गए ना आप लोग? जी शेख। ठीक है। इसके बाद अब आप लोग जो है तमारीन को तकसीम कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह तमारीन जैसे आप तकसीम करेंगे उस हिसाब से करेंगे। देखिए, तकसीम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी के लिए, वरना आप में से हर एक को पूरी तमरीन अपने पास लिख कर रखना है, मुकम्मल तौर पर पूरी तमरीन कर हर एक को अपने अपने पास रखना है। ऐसा नहीं कि जिसको कोई जिम्मेदारी दी गई वही उससे पूछेंगे। बहुत मुमकिन है कि मैं अचानक किसी से कोई और चीज भी पूछ लूं, क्योंकि करना तो सब है, बस इतनी बात है कि जिम्मेदारी से क्या होगा कि वो फौरन उसका जवाब दे देंगे। इतना ही फर्क है बस। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।